In human eye and colorful bird, till now we have discussed about structure of eye and image formation by eye lens. That is the power of accommodation. Okay. So in today's class, we are going to see the defects of vision and their correction. Third topic. Okay. So structure of eye we have seen already, and then we have studied about the various parts, and then the importance of the ciliary muscles, how the lens thickness gets adjusted for far object and nearby objects. Okay. And then we know that this is very important. Thin lens will have more focal length and thick lens will have less focal length. Focal length is less means power will be more, high power. So converging lens will have more power, but focal length will be less. Okay, power adhigama irukna, it means converging more. This is converging more. So it will have high power, less focal length. Lens thinner, it won't converge much. Convergence will be less. It will take time to converge. So it will be having more focal length. Okay. And then we have discussed how we have compared eye with a camera and have seen how both things works. And the next one, power of accommodation, how our lens adjusts with the far away object and the nearby object. So for far away object, the ciliary muscles will be in relaxed state. The lens will be thin. It will have a long focal length. For distance object, we need a long focal length. So the image will be formed in front of the retina. Similarly, for the nearby object, the ciliary muscles will get contracted. So the suspensory ligaments will be flexible and it make the lens to become thick. So the lens will become thick and rounded. So it will converge easily. And we will be having eye lens become thick and we will be getting the image at the retina. Because as the lens become thick, the nearby object, நம்ம parallel rays வச்சு பார்த்தோம்னா அது converge ஆகாது. So you will be getting this divergent rays and the divergent rays இங்க enter ஆகும்போது இங்க converging power அதிகமா இருக்கிறதால it will converge soon. It will converge exactly at the retina. Okay, this is called as this relaxed state இருக்கிறது வந்து unaccommodated state. இந்த மாதிரி muscles contract ஆகி form ஆகுறது accommodated state of eye ன்னு சொல்லுவோம். Okay, so that is called as power of accommodation. And then we have discussed about how much power of accommodation does the human eye, normal human eye, without any defects. Far point வந்து infinity இருக்கும், near point வந்து 25 centimeter. So the power of accommodation is 25 centimeter to as far as infinity. Okay, then why we have two eyes? We discussed about it. Two eyes provides wider field of view. So one eye will be having a horizontal view of view, and that will be approximately 150 to 155 degree. When both eyes are combined, we will be having a 180 degree hemispherical vision. Okay. And then we have discussed about perception of depth. Perception of depth. Perception means understanding. We are able to realize how much depth, how much distance is the object from us. We are able to realize that. That is called as perception of depth. With one eye, we will be having two-dimensional image. And with two eyes, we will be having three dimension. So the depth of distance perception is because of two eyes only we are able to find out the distance of the object. Okay. So that is called as stereoscopic vision. Stereo means solid, that is three-dimensional view. Stereo means three-dimensional. Scope means looking. Three-dimensional look or view. That is called as, that's why our vision is called as stereoscopic vision. Okay. Okay, till then we have discussed already. Now we are going to see about defects of vision and their corrections. What are the common defects that occurs? இது மட்டும்தான் இல்ல, there are various other defects, but these are the most common defects that occurs. So அது பத்தி அதை எப்படி கரெக்ட் பண்றது? What is the method to correct that defects? அதுதான் இப்ப பார்க்க போறோம். The main four defects are myopia, that is called as nearsightedness, and next one hypermetropia, that is called as far-sightedness, and presbyopia, and then last one is cataract. So these are the four defects we are going to see now. Some important facts are about 35% of the world population has nearsightedness. Okay, nearsightedness is more common. Young age le adu nariya irukum. So that is about 35% of world population has nearsightedness. It is predicted that by 2050, by the year of 2050, about 50% of world's population will have nearsightedness. Okay, we will see the reason for that while studying about nearsightedness. And then by age 65, more than 90% people have cataract. Okay, eye lens become cloudy, cataract. So by age, when the aged people will have this mostly, or when they cross the age 65, 90% of people have this cataract.
These are the some important real facts. Okay, so now we will move on to myopia. So a myopic person can see nearby objects clearly. Near-sightedness. So நிறைய பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். நியர் சைட்டட்னா கிட்ட இருக்கிறது தெரியல அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. நியர் சைட்டட்னஸ்னா கிட்ட இருக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும், டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறது கிளியரா தெரியாது. That person is called as அந்த டிஃபெக்ட் உள்ளவங்கள myopic person சொல்லுவோம். A myopic person can see nearby objects clearly. So they have near sight. பக்கத்துல இருக்கிற பாக்குற தன்மை தான் அவங்களுக்கு இருக்கு. So near sightedness. Can't see distance object clearly because image of distance object is not formed in retina. Distance object அவங்களால பார்க்க முடியலன்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம இமேஜ் வந்து ரெட்டினால ஃபார்ம் ஆனா மட்டும்தான் நம்மளால கிளியரா பார்க்க முடியும். ஏன்னா ரெட்டினால தான் வந்து போட்டோ சென்சிட்டிவ் செல்ஸ், ராட்ஸ் அண்ட் கான்ஸ் போட்டோ சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் இருக்கு. அந்த ரெட்டினாலே அந்த ஆப்டிக் நர்வ்ஸ் என்டர் ஆகுற பாயிண்ட்ல வந்து நமக்கு பிளாக் ஸ்பாட் அங்க எதுவுமே தெரியாது. ஏன்னா அதான் அங்கதான் நர்வ்ஸ் என்டர் ஆகுது. அங்க எண்டு பாயிண்ட்ல அந்த நர்வ்ஸ் முடிகிற இடத்துலதான் போட்டோ சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? சோ அப்ப இமேஜ் நமக்கு கிளியரா இல்லைன்னா the image of the object, distant object, either distant or near object, எந்த கேஸ்லயா இருந்தாலுமே that image is not formed in retina. அதுதான் ரீசன். டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிளியரா இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகலன்னா ரெட்டினால அந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகல. எய்தர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆர் பிஹைண்ட். அது பேஸ்ட் அப்பான் த விஷன் டைப், என்ன டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி மாறும். ஓகேவா? ஸோ இமேஜ் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் ஃபார்ம்ட் இன் ரெட்டினா. அப்போ வேற எங்க ஃபார்ம் ஆகுது? எய்தர் இட் ஹேஸ் டு ஃபார்ம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ரெட்டினா. ரெட்டினாவுக்கு முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆயிடும், இல்லைன்னா பிஹைண்ட் த ரெட்டினா. ஸோ மயோபியா கேஸ்ல they are telling that it is formed in front of the retina. ரெட்டினாவுக்கு முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆயிடுதுன்னு சொல்றாங்க. அது எப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்ப்போம். So when the image is not formed in retina, enough information about the image will not reach the brain through the optic nerves. ஓகேவா? கரெக்டா ரெட்டினால ஃபார்ம் ஆகல. ஏன்னா அந்த போட்டோ சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கனெக்ட் பண்ணி ஆப்டிக் நர்வ்ஸ் வழியா பிரெயினுக்கு சென்ட் பண்ணுது. கரெக்டா அந்த ரெட்டினால ஃபார்ம் ஆகலன்னா எனஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இமேஜை பத்தி கிடைக்காது. ஸோ அதனால கிடைக்கிற ஆப்டிக் நர்வ் சென்ட் பண்ற கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுதான் பிரெயின் அந்த இமேஜை ப்ராசஸ் பண்ணும். அதனாலதான் நமக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிளர்டா இருக்கு. ஓகே, ஸோ வாட் குட் பி த ஃபார் பாயிண்ட் ஆஃப் எ மயோபிக் பர்சன்? ஷார்ட் சைட் பர்சன். இப்ப நார்மல் பர்சனுக்கு வந்து ஃபார் பாயிண்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, ஃபார் எ நார்மல் பர்சன் ஃபார் பாயிண்ட் இன்ஃபினிட்டி, நியர் பாயிண்ட் வந்து அபவுட் 25 சென்டிமீட்டர்னு பார்த்துக்கோம். இப்ப மயோபிக் பர்சன்னா அவங்களுக்கு நியர் பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் இல்லை. தே கேன் வியூ த நியர்பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளியர்லி. ஸோ ஃபார் பாயிண்ட் வந்து அவங்களுக்கு என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும்? இட் இஸ் நாட் அன் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ, இட் இஸ் அன் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ பிகாஸ் பேஸ்ட் அப்பான் தேர் விஷன் டிஃபெக்ட் the far point will vary. ஓகே, அவங்களுக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார் பாயிண்ட் வரும். அப்ராக்சிமேட்டான இதுதான் இது. ஆக்சுவலா இப்போ நீங்க கிளாஸ்ல லாஸ்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது உங்களுக்கு போர்டு தெரியல அப்படின்னு பார்த்தா யூ ஆர் ஏ மயோபிக் பர்சன். அப்படின்னா உங்களுக்கு கையில புக்கை உங்களால ரீட் பண்ண முடியுது, ஆனா கிளாஸ்ல லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல இருக்கீங்க, அங்க இருந்து போர்டை பார்க்கும்போது போர்ட்ல இருக்கிறது கிளியரா தெரியலன்னா உங்களுடைய ஃபார் பாயிண்ட் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. யுவர் ஃபார் பாயிண்ட் இஸ் நாட் இன்ஃபினிட்டி, யூ ஆர் ஏ மயோபிக் பர்சன் அர்த்தம். ஓகேவா? சோ அப்போ லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல இருந்து போர்டு வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்? அப்ராக்சிமேட்லி 1 meter. 1 meter is 100 centimeter. இல்லையா? இல்லையா? Yes, ma'am. ஓகே, சோ 100 சென்டிமீட்டர்னா நீங்க ஒரு ஸ்கேல் வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுல எத்தனை 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலா 15 சென்டிமீட்டர் வச்சிருக்கீங்களா? 15. ஓகே. சோ அப்போ அதை அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப 100 சென்டிமீட்டர்னா அட் டைம்ஸ் வச்சா அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் உங்க கிளாஸ் ரூம் இருக்கும்னா அப்ப அந்த போர்டு விசிபிள் ஆகணும்னா அப்ப என்ன அர்த்தம்? சோ உங்க ஃபார் பாயிண்ட் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. இட் வில் பி லெஸ் தென் தட். இல்லையா? இன்ஃபினிட்டியா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல, அதை விட கம்மியா தான் இருக்கும். ஓகேவா? எதர் 1 மீட்டர் ஆர் 1 சென்டிமீட்டர் இருக்க வாய்ப்பு இல்ல, 1 மீட்டர் தான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ அப்ப ஃபார் பாயிண்ட் குறைஞ்சிருச்சு. ஓகே, சோ என்ன ரீசன்? எதனால கிளியரா தெரியல? ஏன் ரெட்டினால இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகல? வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தா, இப்ப நான் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா நமக்கு லென்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? ஃபார் டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட் we need long focal length to view. இல்லையா? லாங் ஃபோக்கல் லென்த் நமக்கு வேணும். நியர்பை ஆப்ஜெக்ட பார்த்தா ஷார்ட் ஃபோக்கல் லென்த் போடும். ஸோ லாங் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து தின் லென்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ உங்க சிலரி மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கணும், தின் லென்ஸ் இருக்கணும். ஓகேவா?
சோ அப்படி இருந்தாதான் லாங் ஃபோக்கல் லென்த்துக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட வியூ பண்ண முடியும். அப்ப லாங் ஃபோக்கல் லென்த் இருந்ததுன்னா வாட் அபவுட் பவர்? பவர் அண்ட் ஃபோக்கல் லென்த் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இல்லையா? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இல்லையா? அப்ப லாங் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னா பவர் எப்படி இருக்கும்? ஹவ் அபவுட் த பவர்? லெஸ்ஸா இருக்கும் மேம். லாங் ஃபோக்கல் லென்த்னா பவர் வந்து லெஸ்ஸா இருக்கும். ஓகே. சோ ஆனா பவர் லெஸ்ஸா இருக்கணும் இல்லையா? அப்ப நீங்க டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட வியூ பண்ணணும்னா உங்க தின் லென்ஸா இருக்கணும், உங்க கன்வர்ஜிங் பவர் வந்து லெஸ்ஸா இருக்கணும் இல்லையா? பட் ஆனா மயோபிக் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு தேர் லென்ஸ் வில் பி ஹேவிங் ஹை கன்வர்ஜிங் பவர்ல இருக்கும். அவங்க லென்ஸ் வந்து இட் வில் ஹேவ் ஹை கன்வர்ஜிங் பவர். தின்னா இருக்காது, லென்ஸ் திக்காவே இருக்கும். ஹை கன்வர்ஜிங் பவர்னா அப்ப லென்ஸ் எப்படி இருக்கும்? திக் லென்ஸ்ல தான் வந்து லெஸ் ஃபோக்கல் லென்த், ஹை கன்வர்ஜிங் பவர். லென்ஸ் திக்கா இருந்தா பவர் அதிகமா இருக்கும், லென்ஸ் தின்னா இருந்தா பவர் கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா? சோ ஹை கன்வர்ஜிங் பவரா லென்ஸ் இருக்கிறதால லென்ஸ் வில் பி திக், சிலரி மசில் டசன்ட் கெட் ரிலாக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப அது ரிலாக்ஸ் ஆனாதானே நமக்கு தின் லென்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். சோ திக் லென்ஸ் வில் ஹேவ் ஹை கன்வர்ஜிங் பவர். கன்வர்ஜிங் பவர் அதிகமா இருக்கிறதால அதோட ஃபோக்கல் லென்த் கம்மியா இருக்கும் இல்லையா? சோ அப்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து வரத அது என்ன பண்ணும்னா ஃபோக்கஸ் பண்றது வந்து ஷார்ட் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும். அப்ப ரெட்டினால ஃபோக்கஸ் ஆகாம ஃபோக்கல் லென்த் ரெடியூஸ் ஆயிரதால, லாங் ஃபோக்கல் லென்த் இருந்தா கரெக்டா ரெட்டினால போய் ஃபோக்கஸ் ஆயிடும். ஆனா ஃபோக்கல் லென்த் குறைஞ்சிருந்தால இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ரெட்டினாவே அந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். ஓகே. இந்த சிலரி மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகி இந்த லென்ஸ் வந்து திக்னஸ் ரெடியூஸ் ஆகாதனால டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே இந்த பேரலல் ரேஸ் வந்து ஃபோக்கல் லென்த் லாங்கா இருந்ததுன்னா, இது வந்து தின் லென்ஸா இருந்திருந்தா இது ஃபோக்கல் லென்த் வில் பி லாங். சோ ஃபோக்கல் லென்த் இங்க இருக்கும், இட் வில் கன்வர்ஜ் அட் த ரெட்டினா. பட் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? ஹை கன்வர்ஜிங் பவர், அப்போ லெஸ் ஃபோக்கல் லென்த் தான் இருக்கு. அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் ஷார்ட் ஆயிடுறதால ஃபோக்கல் லென்த் எங்க மீட் பண்ணுதுன்னா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ரெட்டினால தான் மீட் பண்ணுது. ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் டைவர்ஜ் ரேஸ் வந்து அங்கதான் மீட் ஆகுது. ஓகே. சோ அப்போ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ரெட்டினால மீட் ஆகுறதால the optic nerves won't get enough information about the image. ஏன்னா ரெட்டினா வந்து இருக்கிற இடத்துல அங்கதான் போட்டோ சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் இருக்கும். சோ அதுதான் எனஃப் இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணி பிரெயினுக்கு சென்ட் பண்ணும். சோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ரெட்டினா ஃபார்ம் ஆயிடுறதால it can't able to collect enough information, so the image appears blurred. Okay, this is one of the reason for myopia, high converging power of lens. And the power high converging power lens ஆகிறதுக்கு ரீசன் வந்து ஒன்னு வந்து சிலரி மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகாம இருக்கிறது. Okay, that is one of the reason. And then second one is elongated eyeball. Second reason is eyeball வந்து இது வந்து நார்மல் eyeball, இது பாத்தீங்கன்னா அதை விட பெருசா இருக்கு பாருங்க, elongated eyeball இருந்ததுன்னா அப்ப வந்து உங்களுக்கு கன்வர்ஜே ஆனாலும் இன்கோஸ் இட் வில் பிகம் a thin lens, இது thin lensஆ இருந்து இது பண்ணாலும் ஃபோக்கல் லென்த் லாங்கா இருந்தாலுமே, லாங் ஃபோக்கல் லென்த் இருந்தாலும் அதை விட லாங்கரா ஐபால் இருக்கிறதால ரெட்டினால ஃபார்ம் பண்ணாம இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ரெட்டினா ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே. சோ ஏன் இந்த ஐபால் எலாங்கேட்டடா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா பை ஜெனட்டிக், சில பேருக்கு பை ஹெரிடிட்டி, அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும், அதனால கூட இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. பை ஹெரிடிட்டி இட் கேன் ஹேப்பன். இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா பை அவர் என்விரான்மெண்ட், அதாவது ரொம்ப நேரம் வந்து போன் ஸ்கிரீன்ஸ், டிவி ஸ்கிரீன்ஸ், மொபைல் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது, கிட்டவே வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ அப்ப நம்ம ஐ வந்து அதுக்கே இதுவாயிடும். சிலரி மசில்ஸ் வந்து எப்பவுமே கான்ட்ராக்டட் செட்டு நம்ம அப்படியே வச்சு வச்சு பார்த்து பழகிட்டோம்னா we will get an longer eyeball because of it. And then not getting enough outdoor வெளியில போய் விளையாடாம அவுட்டோர் எக்ஸ்போஷரே இல்லாம சன்லைட் எக்ஸ்போஷரே இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஆகும்னு சொல்றாங்க. These are the two reasons for elongated eyeball. Okay, by genetic or by the environment. So eyeball elongate ஆகும்போது உங்களுக்கு லென்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா தான் இருக்கும். It will become a thin lens and it will have long focal length. ஆனா கரெக்டா இந்த ரெட்டினா எலாங்கேட்டடா இருக்கிறதால ஐபால் ரெட்டினாவுக்கு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ரெட்டினாவே ஃபார்ம் ஆயிடுது. That is the second reason for myopia. Okay, so myopia-ங்கிறது near sightedness, that is கிட்ட இருக்கிறது மட்டும் தான் தெரியும், டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறது கிளியரா தெரியாது. ரீசன் என்னன்னா high converging power of the lens. லென்ஸ் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறத லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறத வந்து இது பண்ணும்போது தின் லென்ஸா இருக்கணும், லாங் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கணும், லெஸ் பவரா இருக்கணும். பட் இட் இஸ் a high converging power லென்ஸா இருக்கிறதால it has short focal length, so the image is formed in front of retina. And the next reason is elongated eyeball. Okay, elongated eyeball alayum. So how we can correct this? How we can make correction? இது எப்படி கரெக்ட் பண்றது?
ஸோ இப்போ நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்டும் நமக்கு கிளியரா தெரியணும் அப்படின்னா we have to use some other lenses to correct the vision. அந்த ப்ராப்ளமை கரெக்ட் பண்றதுக்காக certain பவர் உள்ள லென்சஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ we have two types of lenses, concave lens and convex lens இல்லையா? ஸோ எதை யூஸ் பண்ணா இது கரெக்ட் ஆகும்? whether we have to use concave lens or convex lens to correct myopia. ஸோ நமக்கு இதுல ப்ராப்ளமே என்னன்னா we are having high converging lens இல்லையா? ஹை கன்வர்ஜிங் லென்ஸா இருக்கு, அதாவது ஷார்ட் ஃபோக்கல் லென்த்தா இருக்கு. ஹை கன்வர்ஜிங் பவர்னா ஷார்ட் ஃபோக்கல் லென்த்தா இருக்கு. இன்னும் ஃபோக்கல் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அப்பதான் அது போய் ரெட்டினாவை டச் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ ஃபோக்கல் லென்த்தை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் இது கூட இன்னொரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸை போட்டுன்னா என்ன ஆகும்னா இன்னும் தான் கன்வர்ஜிங் பவர் அதிகமாகும், இன்னும் ஃபோக்கல் லென்த் டிக்ரீஸ் ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ we have to use a concave lens. Concave lens யூஸ் பண்ணோம்னா it will diverge first. ஸோ இங்க வெளியில ஒரு கான்கேவ் லென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இட் வில் டைவர்ஜ் த ரேஸ், அந்த ரேஸை டைவர்ஜ் பண்ணி கொடுக்கும். டைவர்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் உள்ள இருக்கிற லென்ஸ்ல போய் அது கன்வர்ஜ் ஆகும்போது இட் வில் ஹேவ் த ஃபோக்கல் லென்த் வில் கெட் ஷிஃப்டட் டு த ரெட்டினா. ஓகே, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ யூஸ் ஏ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ், கான்வெக்ஸ் லென்ஸே யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா இட் ஹேஸ் ஹை, ஆல்ரெடி நமக்கு ப்ராப்ளமே ஹையர் கன்வர்ஜிங் பவர் தான். வி நீட் less converging power to view the distance object, but already we are having high converging power. அது கூட இன்னொரு convex lens யூஸ் பண்ணி it is a converging lens, again the converging power will more and it will focus, the image will be formed in front of the lens itself. ஓகேவா? இன்னும் முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆயிடும் ரெட்டினா கிட்ட போகாம அதை விட அந்த டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிடும். ஓகே, so to correct the vision we have to use a concave lens. அந்த concave lens it is a diverging lens இல்லையா? so it will diverge the rays. So diverge ஆன ரேஸை கன்வர்ஜ் பண்ணும்போது it will take some time to meet இல்லையா? So அப்ப அந்த divergent ரேஸை கன்வர்ஜ் பண்ணும்போது it will meet at the retina. ஓகே, so எப்படி வந்து கரெக்டா டைவர்ஜ் வந்து அந்த ரெட்டினால மீட் பண்ணுதுன்னா they will find out the near point, நம்ம ஃபார் பாயிண்ட், ஆக்சுவல் ஃபார் பாயிண்ட் எவ்வளவுங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி பவர் உள்ள லென்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்பதான் கரெக்டா ஃபோக்கஸ் வந்து ரெட்டினால இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஃபார் பாயிண்ட் நியர் பாயிண்ட் கால்குலேஷனும் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ வந்து இவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபினிட்டி வந்து ஃபார் பாயிண்டா இருக்காது. ஓகே, ஸோ லெஸ் அபவுட் எ மீட்டர் ஆர் சென்டிமீட்டர் மீட்டருக்குள்ளதான் வந்து இவங்களுக்கு ஃபார் பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கான்கேவ் லென்ஸ் நமக்கு என்ன இமேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணும்? வெர்ச்சுவல் அண்ட் எரக்ட் இமேஜ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற லென்ஸ் கான்கேவ் லென்ஸ், அதுக்கு உள்ளார நம்ம ஐ லென்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கான்கேவ் எப்படி டைவர்ஜ் ஆகி ரெட்டினால ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? ஸோ இந்த கான்கேவ் லென்ஸ்ல ஃபார்ம் ஆகுற இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா வெர்ச்சுவல் அண்ட் எரக்ட் இமேஜ் இங்க ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அது எந்த இடத்துல அந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுதோ, ஸோ நமக்கு யூஸ்வலா எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? பிட்வீன் 2F ஆர் பியாண்ட் 2F ஆர் கான்கேவ் லென்ஸ் அந்த இதுக்குள்ளேதான் நமக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய ஃபார் பாயிண்ட். யாருக்கு இந்த டிஃபெக்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு இது பண்ணும்போது அதுதான் இப்ப அவங்களுடைய ஃபார் பாயிண்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற கான்கேவ் லென்ஸோடைய இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுதோ அதுதான், அந்த இடத்துல இருக்கிற இமேஜ் தான் இந்த லென்ஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணி இங்க ரெட்டினால ஸ்டோர் பண்ணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸோட இமேஜ் தான் செகண்ட் லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? சோ அப்ப இந்த கான்கேவ் லென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு, அதுதான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட வியூ பண்ண போது அதை வியூ பண்ணி அது ஒரு வெர்ச்சுவல் அண்ட் எரக்ட் இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணுது. திஸ் இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கான்கேவ் லென்ஸ், அந்த கான்கேவ் லென்ஸ். சோ இந்த இமேஜ் தான் இந்த லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்டா இருக்கு. ஓகே, சோ அது இதுல இருந்து வர ரேஸ் தான் இங்க போய் இங்க கன்வெர்ஜ் ஆகும். ஓகேவா? சோ ஏன்னா இது ரியல் அண்ட் வெர்ச்சுவல் அண்ட் எரக்ட் இமேஜ், இந்த இமேஜ் தான் இதுக்கு இன்புட்டா இருக்கும். சோ அப்போ இங்க வர்றது வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் ரெட்டினால ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? சோ அப்ப ஃபார் பாயிண்ட் ஃபார் எ மயோபிக் பர்சன் வந்து இன்ஃபினிட்டி இருக்காது, வெரி லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டி தான் இருக்கும். இட் வில் பி அபவுட் இன் மீட்டர்ஸ் ஆர் சென்டிமீட்டர்ஸ்ல தான் இருக்கும், மீட்டர்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஓகேவா? So it varies, depends upon the amount of defect in the person's eye. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ஃபார் பாயிண்ட் மாறும். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க லென்ஸோடைய பவர் இருக்கும். ஓகே, அதாவது இப்போ ஃபார் பாயிண்ட் நியர் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபோக்கல் லென்த்துக்கு என்ன ஃபார்முலா? 1/f = 1/b - 1/f இல்லையா? மயோபிக் பர்சனுக்கு நியர் பாயிண்ட் பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ நியர் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்டா 25 சென்டிமீட்டர். ஃபார் பாயிண்ட் தான் பிரச்சனை இல்லையா? சோ ஃபார் பாயிண்ட் வந்து அவங்களுக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 80 சென்டிமீட்டர் 90 சென்டிமீட்டர் அப்படி இருக்குன்னா, சோ இந்த நியர் பாயிண்ட் தான் வந்து அவங்களுடைய ஃபார் பாயிண்ட். இது இப்ப ஃபார் சைட் அவங்களுக்கு நியர் சைட்டட்னஸ்னா ஃபார் பாயிண்ட் தான் மாறி இருக்கும்.
இல்லையா? நியர் பாயிண்ட் சேமா இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவல் ஃபார் பாயிண்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டி. இப்போ மாறினது வந்து உங்களுக்கு 80 சென்டிமீட்டர்னா இததான் வந்து இப்ப அந்த இன்ஃபினிட்டில இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட பார்க்க போறது கான்கேவ் லென்ஸ் இல்லையா? சோ ஃபார் கான்கேவ் லென்ஸ் இதுதான் ஆப்ஜெக்ட், இதுதான் யூ. அண்ட் தென் 80 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கிறது தான் என்னவாகும்? இமேஜா இருக்கும் இல்லையா? அந்த கான்கேவ் லென்ஸ். அப்ப அதுதான் வி, யூ வின்னு வச்சு அப்படிதான் நம்ம ஃபோக்கல் லென்த்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். இது பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் போடுவோம். அப்ப உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும். சோ அதை வச்சுதான் இந்த ஃபோக்கல் ஃபார் பாயிண்ட் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, என்ன மாதிரியான லென்ஸ், எவ்வளவு பவர் உள்ள லென்ஸ் அவங்களுக்கு போடணுங்கிறத அதை வச்சுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? டி இஸ் இன்வெர்ட்டிங் ஃபோக்கல் லென்த் வில் பி கெட்டிங் த பவர். ஓகே, சோ பவர் வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ மயோபிக் பர்சனுக்கு கான்கேவ் லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா கன்வர்ஜிங் பவர் அதிகமா இருக்கு, அதை நம்ம குறைக்கணும். ரொம்ப கன்வர்ஜிங் பவர் அதிகமா இருக்கிறதால முன்னாடியே இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிடுது, அவ்வளவுதான். சோ அப்ப நம்ம இமேஜை இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளணும், அது வந்து ரெட்டினால போய் படணும். சோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ரேஸை கொஞ்சம் டைவர்ஜ் பண்ணி இது பண்ணா கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போகும். ஏன்னா லென்ஸ் நம்ம ஒண்ணுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் டிஃபெக்டிவ், அவ்வளவுதான். அது அந்த ஷேப்ல தான் இருக்கு, இட்ஸ் டிஃபெக்டிவ். அப்ப நம்ம அதை கரெக்ட் பண்றதுக்காக எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு கான்கேவ் லென்ஸ் போட்டு அந்த ரேஸை கொஞ்சம் டைவர்ஜ் பண்ணி அந்த கன்வர்ஜென்ட் பாயிண்ட பின்னாடி தள்ளுறோம். So at retina we are getting the image. Okay, this is the case of myopia. And the next one is hypermetropia. myopia ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? மேம் Okay.